श्रीमद् राजचंद्र चित्रांग 108 पेज नंबर 279। कल जो विषय चला था कि पूर्व कर्म बलवान है, इसलिए ये सब प्रसंग मिल गए, ऐसा एकांतिक ग्रहण न कर। आत्म कल्याण की मेरी भावना तो तीव्र है, लेकिन पूर्व कर्म के कारण से संसार के जो मुझे प्रसंग है उसमें मुझे व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए मैं आत्म कल्याण का कार्य नहीं कर सकता। पूर्व कर्म के फल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पैसा कम है, कुटुंब परिवार में अशांति है, व्यापार की परिस्थिति ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी कारण से मैं अपना आत्म कल्याण का कार्य नहीं कर सकता हूँ। सत्संग आदि प्रवृत्ति में उपस्थित नहीं रह सकता हूँ, या शास्त्र अभ्यास में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भावना तो तीव्र है, ऐसा मानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये गलत है। ऐसा एकांत करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी पूर्व कर्म में कोई भी बार में अशुभ प्रसंग हो, फिर भी ये कार्य को पूर्ण करना, ऐसी तीव्र भावना होनी चाहिए। भावना सामान्य है तो कोई न कोई बाह्य प्रसंग के ऊपर लग जाता है और उसके कारण से मैं कार्य नहीं करता हूँ, ऐसा वो भ्रम से मान लेता है। हमको आत्म कल्याण की भावना तो बहुत है, लेकिन पूर्व कर्म हमारा ऐसा है, बाह्य परिस्थिति ऐसी है कि उसमें हमारा कुछ नहीं चलता है, इसलिए हम ये कार्य नहीं कर सकते। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कहते हैं, क्योंकि ये गलत है। जो मनुष्य वो मिला है अभी, जिनागम के अनुसार वो हजारों भव के बाद एक बार मिलता है, और वो चुप जाए आत्म कल्याण करे बिना, तो भविष्य में आगे जाकर भी हजारों भव के बाद मिलेगा। तो जो भी हमें वर्तमान में परिस्थिति है वो हमारे कर्म का फल है, उसमें किसी का दोष नहीं है। फिर भी हम वो परिस्थिति में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे ज्ञानियों के वचन है। क्योंकि नरक के क्षेत्र में भी नरक का क्षेत्र जो है, वहाँ भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है।
न तो देव गुरु शास्त्र है, वहाँ मंदिर है, सत्संग है, कुछ भी वहाँ अनुकूल निमित्त नहीं है। फिर भी ऐसी जगह में भी जीव जीव की ताकत कितनी है कि वो प्रसंग को, नरक का प्रसंग को भी वो गौण कर अंतर्मुख होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। तो यहाँ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी वर्तमान में। नरक की जो प्रतिकूलता के सामने मनुष्य में जो प्रतिकूलता है उसका तो कोई हिसाब नहीं है। नरक में तो तीव्र आकुलता और शरीर में 16 प्रकार के रोग तो चालू रहते हैं नारकी को। सब नारकी को 16 रोग टर्मिनल स्टेज में होते हैं, यानी मरण तक ले जाए, उसको टर्मिनल कहते हैं। ऐसे 16 रोग होते हैं और वो जब से वहाँ है तब से चालू हो जाते हैं। प्रवेश नरक में किया तब से ये रोग चालू रहते हैं और जब तक नरक का आयुष्य रहता है तब तक ये रोग रहते हैं और वो पीड़ा करते हैं, दुख देते हैं। और बाहर में भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जीव धर्म का कार्य करे। फिर भी कोई संस्कारी जीव होते हैं, यहाँ से संस्कार लेकर गए हैं, आत्मज्ञान यहाँ प्राप्त नहीं किया, उसके पहले ही आयुष्य पूरा हो गया। मनुष्य भोग में ऐसा कभी बनता है तो वो जीव वहां जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो इतनी तकलीफ में भी अगर कोई जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, देव गुरु शास्त्र नहीं है, जिनवाणी नहीं है, सत्संग आदि प्रवृत्ति नहीं है, फिर भी वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य वो में क्यों नहीं कर सकता? ये खुद को विचारना चाहिए। आत्मा के अंतर की यथार्थ भावना के आगे कुदरत को भी झुकना पड़ता है। क्या कहते हैं, बहुत बात समझने लायक है कि अगर जीव पूर्ण सुखी होने की आज अभी एकमात्र भावना करता है तो कुदरत है उसको सपोर्ट करने लग जाती है, उसका कार्य होने में रुकावट नहीं होती है, पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करती है। कोई भी पूर्व कर्म के फल में भी वो ये काम पूरा कर सकता है अगर सच्ची भावना हो, शुद्ध अंतकरण से भावना हो। माने और कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ सुख ही चाहिए और थोड़ा भी दुख हमें भोगना नहीं है। अनंत दुख मैंने भोगा है भूतकाल में, अभी बस है, अभी और दुख नहीं भोगना है और पूर्ण सुख हमें चाहिए। ऐसी अंतर में से अगर सच्ची भावना जीव को हो तो कुदरत भी उसको रोक नहीं सकती है। तो अगर कार्य नहीं हो रहा है किसी का मनुष्य भोग में तो वो कोई प्रॉब्लम के कारण से नहीं है, वो उसकी भावना नहीं है ये काम करने की पूरी, उसके कारण से उसको आत्मज्ञान नहीं होता। तो अभी इसमें पूर्व कर्म को महत्व देना है या भावना को महत्व देना? भावना ना, भावना अगर पूरी हो, सच्ची हो, लेकिन पूर्व कर्म कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पूर्व में बांधा है वो तो उधर में वो आएगा ना, तो वो कुछ रोक नहीं सकते।
तो उस समय ये भावना भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए ना, जब भी वो भावना ऐसा पावरफुल करनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं। भावना तो खुद करता है ना जीव, भावना खुद करता है, लेकिन उदय भी बाहर में हमको उदय उसको कुछ नहीं कर सकते। जिसको भावना नहीं है उसको ही उदय बीच में आता है। ये बात जो है, ये बेंसरी ने सिमंदर भगवान के पास से प्रत्यक्ष सुनकर ये बात कही है। क्या ऐसी भावना की बात कोई जिनवाणी में नहीं है, लेकिन बेंसरी को जाति स्मरण ज्ञान था। माने उनको पूर्व भव, जैसे कल की बात हो ऐसा पूर्व भव उनको स्पष्ट ख्याल में आता है। जो આપણે કાલની વાત યાદ આવે છે કે નહીં? એકદમ સ્પષ્ટ ક્લિયર આવે છે કાલની વાત। એવી રીતે બેન્સરીને મહાવિદાય ક્ષેત્ર સિમંદર ભગવાન ઉપદેશ દેતા હોય, એની વાણી સાંભળે એમ એમને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે। અને એમાં સિમંદર ભગવાને આ વાત કરી છે કે કોઈ પણ જીવ જો ભાવના કરે કે મારે આ કામ પૂરું કરવું જ છે, અને એના હૃદયમાં સાચી ભાવના હોય, પરાણે ખોટી રીતે નહીં, એના હૃદયમાંથી એના અંતઃકરણમાંથી જો સાચી ભાવના હોય તો એને કોઈ રોકી જ ન શકે। કોઈ ઉદય એને ન રોકી શકે, કોઈ પ્રસંગ એને ન રોકી શકે। એનું કામ થાય ને થાય જ, ન થાય એમ બને જ નહીં। बेंसरी ने तो वहां तक शब्द का प्रयोग किया है कि 14 ब्रह्मांड ने शून्य थवू पड़े। 14 ब्रह्मांड એટલે આખું યુનિવર્સ જે છે। જો જીવ ભાવના કરે અને એનું કાર્ય ન થાય સમ્યક દર્શનનું, તો 14 બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ જાય, આખા વિશ્વનો જ નાશ થઈ જાય। કેમ કે ભાવના સાથે કુદરત બંધાયેલી છે। કુદરત, નેચર એ ભાવના સાથે કનેક્ટેડ છે। એટલે જીવ અંદરમાં સાચી ભાવના નથી કરતો સુખી થવાની, ત્યાં સુધી એનું કામ નથી થતું। અને ભાવના તો કોઈ પણ જીવ કરી શકે છે। એના માટે કંઈ ભણતરની કે અભ્યાસની કે કોઈ યાત્રા કરે સમજ શિખરની, એની કોઈ જરૂર જ નથી। અને ગમે તે જીવ અંદરથી એમ નક્કી કરી શકે કે મારે હવે દુઃખ જોતું જ નથી, બહુ દુઃખ મેં ભોગવ્યું, બહુ ટેન્શન મેં ભોગવ્યું છે, બહુ ભય, ટેન્શન, મૂંઝવણ, દુઃખ મેં એટલું બધું ભોગવ્યું છે કે હવે ઇટ શુડ એન્ડ નાઉ, ધીસ ઇઝ ઇનફ, ટાઈમ હેઝ કમ નાઉ કે ઇટ શુડ એન્ડ નાઉ, અને મને પૂરું સુખ મળે, કાયમ માટે સુખ મને મળે। એવી જો અંદરની આંતરડીમાંથી જેને ભાવના થાય તો એનું કાર્ય થાય ને થાય, ન થાય એમ બને જ નહીં। આ બેનશ્રીના 21 નંબરના વચનામૃતમાં સેવાભાઈ એમને કીધું કે અનંતા તીર્થંકરોએ કહેલી વાત છે। એમને છેલ્લે એમ કીધું, વચનામૃતના અંતમાં એમ કીધું કે આ વાત જે અમે કહી છે ભાવનાની, એ અનંતા તીર્થંકરોએ કહેલી છે। તો ગુરુદેવે પ્રવચન આપ્યું છે એ વચનામૃત ઉપર। એમને કીધું અનંત તીર્થંકર કેમ કીધું અહીંયા? તો કીધું છે તો ખાલી સિમંદર ભગવાન તીર્થંકરે, તો કે એક તીર્થંકર જે કે એ જ બધા તીર્થંકર કહે, માટે આ વાત અનંત તીર્થંકરે કહી। આ ગુરુદેવના પ્રવચનમાં આવ્યું છે। બહુ સરસ છે 21 નંબરનો વચનામૃત। કોઈ પણ જીવને સાંભળવા જેવો છે, ભાવના માટે। એક જીવની ભાવના
તો ગુરુદેવનું પ્રવચન લ્યો તો તમને વધારે મજા આવશે. 21 બેનસીનું વચનામૃત તને નહીં મળે કદાચ. નાનકડું પુસ્તક છે. બધા ખોલ તો અહીંથી મને દેખાય છે. બધા કાચ કરી નાખે. નાનકડું પુસ્તક છે, એમાં નથી. આ બાજુ છે, બોલો ને, તમને નહીં મળે જલ્દી. કઈ કલમની છે? આવડી જ છે બુક. જો બેનસીનું વચનામૃત એમ લખ્યું. જરાક જૂના જેવી પુસ્તક છે. બધા કાચ ખોલ. હા, એ છે. કરેક્ટ મળી ગયું. હમ 30 નંબરનો બોલ છે. ચૈતન્યને ચૈતન્યમાંથી પરિણમેલી ભાવના. ચૈતન્ય એટલે જ્ઞાન જેનામાં છે, જ્ઞાન દર્શનથી જે આત્મા ભરેલો છે એમાંથી ઉગેલી ભાવના, પરિણમેલી ભાવના. એટલે સીધું અંદરમાંથી જ એને ભાવના થાય છે. પરિણમેલી ભાવના એટલે રાગ દ્વેષમાંથી નહીં ઉગેલી ભાવના. એટલે કે રાગ જે છે, ઘણા લોકોને ધર્મમાં પ્રવેશ થવાનું કારણ રાગ દ્વેષ પણ છે. શું છે એને રાગ? કે એને સ્વર્ગ અને મનુષ્ય ગતિમાં એને જન્મ લેવો છે. તપાસી લેજો એટલે ખબર પડી જાય કે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે અંદરમાં શું છે. આપણે કે ભાઈ આપણે આ શુભ ભાવને આ બધું નહીં કરીએ તો પછી આપણે નરકમાં જશું, તિર્યંચમાં જશું અને બહુ દુઃખ ભોગવવું પડશે. માટે આપણે આ પ્રવૃત્તિ કરો. તો કોઈ દિવસ ખ્યાલ જ નથી કે આવી રીતે વિચારીને કરીએ છીએ. એ તો અંદરમાં ચેક કરવું પડે ને તમારે કે કઈ રીતે તમે વિચારો છો. તમે વિચારો બધા એમ વિચારે છે એમ નથી કેવું. આપણે પોતાનું જોવાનું કે હું કેવી રીતે વિચારું છું. તો હું તો એમ કે શુભ ભાવ કરશું ને તો ફાયદો થશે. શું ફાયદો? પણ એવું ગતિ માટે નથી. ફાયદો એટલે કઈ ક્વોન્ટિટી કઈક હોય ને. ફાયદો પુણ્ય બંધાય તો શું થાય? તો સારું મળશે. શું મળશે સારું? ભવિષ્ય સારું. એટલે શું મળશે સારું? કોને સારું કહેવાય? સારું કોને કહેવાય? કે તિર્યંચમાં તો નહીં જાય, એટલે મનુષ્ય ને સ્વર્ગમાં જવાનું થશે. 4 તો ગતિ છે ભાઈ. બીજો પછી તમે એમાંથી 5મું તો કઈ છે નહીં. તો પુણ્ય કરે તો મનુષ્ય કે સ્વર્ગ ગતિમાં જાય. સામાન્ય પુણ્ય હોય તો મનુષ્ય થાય ને વધારે પુણ્ય હોય તો સ્વર્ગમાં જાય. બરાબર છે? તો એ ભાવનાથી કર્યું છે તો એને મનુષ્ય ગતિ અને સ્વર્ગ ગતિના રાગથી કર્યું છે એને આ કામ. એટલે એને અંદરમાંથી ભાવના નથી એટલે એને આત્મજ્ઞાન ન થાય. લ્યો, એનો અભિપ્રાય શું છે કે મારે છે ને તિર્યંચમાં નથી જવું, મારે છે ને નરકમાં નથી જવું. એની બદલે મારે જવું છે કાં તો ઓછામાં ઓછું મનુષ્ય બહુ મળે, એમાં પૈસા વાળો મળે, ગાડી બંગલા વાળો મને બહુ મળે કે નહીં, અને કાં મને દેવ ગતિ મળે. ત્યાં તો વૈભવ તો અંબાની ભિખારી થાય. દેવનો એટલો ગરીબ કહેવાય અંબાની. એની પાસે દેવલોકના જે વૈભવ છે દેવલોકનો એની સામે તો અંબાની ભિખારી ગણાય. ઈ જોઈએ કે આ જોઈએ? માટે મારે આ બધું સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, પૂજા, ભક્તિ, યાત્રા, શિબિર, આ બધું એટલે મારે કરવું છે. તો એને રાગમાંથી ઉગેલી ભાવના છે. અહીંયા શું કીધું? રાગ દ્વેષમાંથી નહીં ઉગેલી ભાવના. સમજાણું? આ રાગમાંથી. શેનો રાગ? મનુષ્ય ગતિ અને સ્વર્ગનો રાગ છે. સમજાણું?
અને બીજો એક જીવ એવો છે કે ભાઈ આપણે તિર્યંશમાં નથી જવું અને આપણે નરક, એનો દ્વેષ, એને દ્વેષ છે કે મારે અણગમો છે, તિર્યંશ ગતિમાં જવું નથી અને નરક ગતિમાં જવું નથી. એના માટે અણગમો છે તિર્યંશ ગતિનો અને નરક ગતિનો, એટલે દ્વેષ માટે હું આ બધી પ્રવૃત્તિ કરું છું. સમજ્યા ને? તો એ સાચી ભાવના નથી, એટલે એને આત્મજ્ઞાન નહોતું. એકદમ સરસ વાત આવી છે. એ બહુ ગજબની વાત છે. બેનસીના વચનામૃત તો બહુ સાદી ભાષા, એકદમ સિમ્પલ, નાના છોકરાઓને સમજાય એવું છે. એવા ઘણા બોલ છે અને આવા બોલ ઉપર ગુરુદેવે પ્રવચન આપ્યા છે. હજી સહેલું કરી નાખ્યું. આનો તો વિડીયો છે, આના ઉપર તો વિડીયો છે, વિડીયો બહુ સરસ છે. કેમ કે જીવ આવી રીતે ધર્મમાં પ્રવેશ કરે છે માટે આ વાત લીધી છે. ફરીથી વાંચું. ચૈતન્યને ચૈતન્યમાંથી, હું ચૈતન્ય છું, હું તો જ્ઞાન દર્શન વાળો છું, અને મારા અંદરમાં ચૈતન્ય સ્વભાવ જે છે એમાંથી જ સિદ્ધિ ભાવના છે. વચ્ચે રાગ દ્વેષ નથી. મારે ચારેય ગતિ મારા માટે સરખી છે. મારે તો પંચમ ગતિ મોક્ષ જોઈએ, સુખ જોઈએ, પૂર્ણ સુખ. મોક્ષને પણ પંચમ ગતિ કહેવામાં આવે છે. આ ચાર ગતિ છે અને મોક્ષને પંચમ ગતિ કહેવામાં આવે છે. ચૈતન્ય અને ચૈતન્યમાંથી પરિણમેલી ભાવના, એટલે ખાલી એને વિચાર નથી કે મારે પૂર્ણ સુખી થવું છે, પણ એનું પરિણમન થઈ ગયું છે. એટલે અંદરમાં એ ભાવનારૂપ થઈ ગયું છે. એટલે એને જોઈએ જ છીએ હવે, એ પ્રકારનું પરિણમન થયું છે. જેમ કે આપણે સંસારમાં કોઈ વસ્તુ લેવી છે, એવો એક વિચાર, આપણે એ તો સમજાય ને કે આપણે આ વસ્તુ લેવી છે, કે આ ખાવું છે, એક વિચાર. અને એક તો એ ન મળે તો અંદરમાં તકલીફ થાય, અને એક ન મળે તો ચાલે. ઈચ્છા છે પણ નથી તો કે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, આઈ કેન મેનેજ. બેમાં ફરક શું છે આમ સમજવાનું છે. એક વિચાર છે કે આમ મારે કરવું છે, તો કે હવે ન થાય, આ નહીં થઈ શકે, કાંઈ વાંધો નહીં, તો આપણે કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલું થાય તો કરવું છે, ન થાય તો ચાલશે. એક તો એવું છે કે ન થાય તો નહીં ચાલે, કરવું છે માટે કરવું જ છે. એ પ્રકાર, આ બે પ્રકાર છે. You can understand this too. You have desires or not first. Okay. So that there are two types. One is you have and you don't get it. So it is okay for you. Then you forget it and do something else. ઓકે, એવા બી છે ને તારા ડિઝાયર કે તું કે આમ કરું નહીં, કે નહીં હમણાં નહીં થાય, નોટ પોસિબલ, તો તું કે ઇટ્સ ઓકે, આઈ ફોરગેટ એન્ડ ડુ એનીથિંગ એલ્સ, એન્ડ આફ્ટર દેટ યુ મે નોટ ઇવન રિમેમ્બર. એક ટાઈપ તો એ છે, યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દેટ ટાઈપ, યુ હેવ નો મેની લાઈક દેટ. એક ટાઈપ એ છે કે તને કે ના ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, તો તને અંદરમાં તકલીફ થવા માંડે, અને તું બીજું કંઈ કામ કરવા જા તો અંદરમાં તને તકલીફ ચાલુ રહે. એ બીજું કામ કરતા કરતા તને આ યાદ આવે કે કેમ નથી મળતું, કેવી રીતે મળે, શું કરું તો મળે. એવું તને કંઈક થાય કોઈ વસ્તુ માટે કે નહીં? આ બે, are you able to understand the two?
આ સેકન્ડ ટાઈપનું છે. આ ફર્સ્ટ ટાઈપનું નથી. સેકન્ડ ટાઈપ છે કે મારે પૂર્ણ સુખી થવું જ છે, અને જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી એ જીવને તકલીફ થાય, એટલે એનો પ્રયાસ ચાલુ રહે, એના લીધે એની શોધ ચાલુ રહે, એની પાછળ લાગે, એ બધા પરિણામ એને ચાલુ થઈ જાય. જેમ સંસારમાં થાય છે એવી રીતે. અને જ્યારે એ વસ્તુ એને મળે ત્યારે એને શાંતિ થાય. સંસારમાં ઘણી વાર ટાઈમ બી લાગે, તરત જ ન મળે તો એ શું કરે? છોડી દે કે ના? છોડી નથી શકે કે ના ના, આઈ વોન્ટ ઇટ, સમહાઉ આઈ વોન્ટ ઇટ. એટલે કઈ રીતે મને મળી શકે એનું પ્લાનિંગ એનું ચાલુ થઈ જાય. બેંગ્લોરનું લેવું તો એક્ઝામ્પલ, બેંગ્લોર જવું છે, એ થોડુંક એના જેવું. આમ એટલે આમ તો એક્ઝેક્ટ મેચ નહીં થાય. અને તને કીધું કે નથી જવાનું, તો તને અંદરમાં શું થયું? કે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, આઈ એમ હેપી હિયર ઓલ્સો. પણ થયું તો શું થયું હતું? તારું મોઢું તો એકદમ પડી ગયેલું. મેં જોયું હતું કલાક સુધી. તો આવી રીતે હસતું નહોતું, એકદમ આમ જાણે કે કોઈ બે લાપા માર્યા હોય ને એવું મોઢું હતું. તો શું થતું હતું અંદરમાં એ વખતે? તકલીફ થતી. બરાબર છે? ઇટ્સ સમથિંગ લાઈક દેટ. સો યુ ગેવ મી ઓપ્શન્સ કે આવી રીતે કરીએ તો જઈ શકાય કે નહીં, આવી રીતે કરી તો જઈ શકાય કે નહીં, તમે આવી રીતે કહો તો જઈ શકાશે કે નહીં, તમે કરશો તો કંઈક રસ્તો મળશે. કેમ? આખું બ્રેઇન ચાલવા માંડ્યું તારું, કેમ કે યુ વોન્ટ ઇટ. એટલે એના કેટલા બધા સજેશન્સ આવી ગયા કે આવી રીતે કરી તો જવાય કે નહીં. અને તોય એનું નો આવ્યું જ્યારે, ત્યારે શું થયું? પછી અંદરમાં શું છે? શાંતિ નથી થતી. પછી થોડો ટાઈમ પછી તું ભૂલી ગઈ, જેમ આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ લાઈક ધેટ. નાઉ યુ હેવ ફોરગોટન, રાઈટ? પણ આ એવી ભાવના થાય કે એ ભૂલે જ નહીં, એને સતાવ્યા જ કરે અંદરમાં. કઈ ભાવના? કે જે અંદરમાંથી થાય ને, આત્મામાંથી, એ આવી ભાવના થાય છે કે એને સતાવ્યા જ કરે કે જેવો મારું પરિભ્રમણ થશે હું દુઃખી થઈ જઈશ, મારે દુઃખ જોઈએ જ નહીં, હવે ગમે તેમ કરીને મારે સુખ પ્રાપ્ત કરવું છે. એવી જ્યારે ભાવના થાય તો આખી દુનિયા ભેગી થઈને એનું કામ કરાવે, કોઈ એને આડું ન આવે. એમ કેવું. જો ચૈતન્ય ને ચૈતન્યમાંથી પરિણમેલી ભાવના, એટલે આવા પરિણમન થઈ ગયું. જો તને ઈચ્છા થઈ જવાની, પણ એ થોડોક વખત એનું પરિણમન અંદરમાં ચાલતું હતું. જવું છે, જવું છે, જવું છે, જવું છે, એ ચાલતું હતું. તો એ તને તકલીફ દેતું હતું. કેમ કે જવાનું નહોતું થતું એટલે તકલીફ દેતું. જવાનું થાય તો કોઈ તકલીફ નહીં દે, પણ જવાનું નહોતું થતું એટલે તને સતાવતું હતું અંદરમાં. બરાબર છે ને? એ પ્રકાર આમાં ઉત્પન્ન થયો કે મારું પરિભ્રમણ છે તો મને તકલીફ ચાલુ રહે છે. એવી યથાર્થ ભાવના હોય, આને સાચી ભાવના, યથાર્થ એટલે સાચી ભાવના હોય તો તે ભાવના ફળીએ જ છૂટકો, એનું રિઝલ્ટ આવે આવે ને આવે જ, એટલે એને સુખ મળે જ. આત્મજ્ઞાન થાય એ તો શું, પણ મોક્ષમાં આવ્યો જાય. હવે નેગેટિવ થી વાત કરીએ, આ પોઝિટિવ વાત કરી કે ભાવના કરે તો આ મળે જ. હવે બેનશ્રી નાસ્તી થી વાત કરે, જો ન ફળે અને જો ન થયું તો જગતને, જગત દુનિયા વિશ્વ ને શૂન્ય થવું પડે.
ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય આખું વર્લ્ડ. શૂન્ય એટલે નથિંગ, શૂન્ય ઇઝ ઝીરો. વર્લ્ડ જ નો રહે, કેમ કે આ ભાવનાના ફળમાં જ દુનિયા છે. આ સ્વર્ગ છે, આ મનુષ્ય ગતિ છે, એ પુણ્યની ભાવનાના ફળમાં છે. આ તિર્યંજ ગતિ છે અને નરક ગતિ છે, એ જીવના પાપની ભાવનાના ફળમાં છે. તો તિર્યંજ ગતિ જ ન રહે, નરક ગતિ જ ન રહે. પાપ કરે અને એ નરક ગતિ એને નો થાય, તિર્યંજ ગતિમાં એ નો જાય, એવું બને જ નહીં. પુણ્ય કરે ને એને મનુષ્યને સ્વર્ગ ગતિ ન મળે, એવું બને જ નહીં. તો એ ગતિ જ ન રહે, એ જીવ જ ન રહે. હવે છેલ્લે એમ કહેવાના છે, ભાવના કરવાળો જીવ જ નો નાશ થઈ જાય. જો ભાવનાના ફળમાં રિઝલ્ટ નો આવે તો એ જીવ જ ન રહે, દુનિયા નો રહે અને જીવ ન રહે. બોલો, અગર તો આ દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય, આત્મદ્રવ્ય જેને ભાવના કરીને એનો નાશ થઈ જાય. જો એ મોક્ષની ભાવના કરે, પૂર્ણ સુખી થવાની ભાવના કરે, અને જો એને મોક્ષ ન મળે તો એ ભાવના કરનારો આત્મા છે ને એનો જ નાશ થઈ જાય. પાપની ભાવના કરે અને એને જો નરકમાં ને તિર્યંજ ગતિમાં જવાનું ન થાય તો એ આત્માનો જ નાશ થઈ જાય, એવું બને જ નહીં. કે પરંતુ એમ બને જ નહીં. ત્રણેય કાળમાં આવું ક્યારે બને નહીં. કેમ કે ચૈતન્યના પરિણામની સાથે કુદરત બંધાયેલી છે. ચૈતન્ય એટલે આત્મા, એની ભાવના, એના જેટલા પરિણામ છે, પાપના પરિણામ સાથે કુદરત બંધાયેલી છે, પુણ્યના પરિણામ સાથે કુદરત બંધાયેલી છે. અને મોક્ષની ભાવના કરે તો એની સાથે મોક્ષ એને મળ્યા વગર રહે જ નહીં. આવો જ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. આ જ આખું સાયન્સ જ આ છે. સાયન્સમાં આપણે કઈ ચેન્જ કરી શકીએ એમ આમાં કઈ ચેન્જ નહીં. જીવ ભાવ કરે એ પ્રમાણે એને ફળ મળે જ. જો એને ફળ ન મળે તો એ વસ્તુ જ ન રહે, સામે એ ગતિ જ ન રહે, અને અહીંયા એ જીવ દ્રવ્ય જ ન રહે. હવે છેલ્લે કે છે કે આ અનંતાર તીર્થંકરો એ કહેલી વાત છે. પણ બેનશ્રી ક્યાં બધા તીર્થંકરોને મળ્યા છે? અનંત એટલે કેટલા થયા? કરોડ ઉપર, 100 કરોડ, 1000 કરોડ, લાખ કરોડ, પછી એનાથી વધારે અનંત. ઓકે, કે બેનશ્રી ક્યાં મળ્યા છે આટલા? તો ગુરુદેવ કે એક તીર્થંકર કીએ ઈ જ અનંત તીર્થંકર કે. સિમંદર ભગવાનની સાક્ષાત વાણીમાં આ એવું છે. બહુ સરસ. આનું પ્રવચન તો ગુરુદેવ તો બહુ સરસ પ્રવચન કર્યું છે, સાંભળવા જેવું છે. વિડીયો છે, ઓડિયો છે. છેલ્લે એમને ફરીથી કર્યું છે. નૈરોબીમાં ગયા હતા 1980 ગયા, છેલ્લા 1-2 વર્ષ, 90th year of his life એ નૈરોબી ગયા હતા. 91માં સ્વર્ગવાસ થઈ ગયા. 90th year નૈરોબી, યુ નો વેર ઇટ ઇઝ, આફ્રિકામાં. ત્યાં મંદિર બનાવ્યું છે, દિગંબર મંદિર. એના ઓપનિંગ માટે ગયા ગુરુદેવ. એ લોકો બધા આવ્યા હતા ઇન્ડિયા ઇન્વાઇટ કરવા, એટલે ગુરુદેવ નાનો પાડી થઈ ગયા હતા. ત્યાં આ પ્રવચન લીધું છે એમને. એનો વિડીયો બન્યો છે. કોઈ જીવ અંદર ધર્મમાં આવતા વખતે એન્ટ્રી કરતા તો એવી ભાવના આવે કે મારે એટલી દુર્ગતિ નથી જતી આગળ,
બટ અહીંયા આવીને એને સાચું સમજીને પછી એની ભાવના ચેન્જ થઈ શકે. શું ચેન્જ થાય? કે મારે અહીંયા ટાર્ગેટ મેં જે રાખ્યું એટલે મેં જે ભાવના કરી હા. પહેલા કે આ મારે દૂધ ગતિ નથી, હવે મને એ ભાવના નથી, પણ મને સાચું સમજાઈ ગયું કે મારે સુખી થવું નથી. બરાબર થાય એ સત્સંગના માધ્યમથી જ થાય, એના વગરે ન થાય. કારણ કે એને ખબર જ નથી એના અંદરમાં શું ચાલે છે. એ તો એને સત્સંગથી તો ખબર પડે કે એના અંદરમાં શું ભૂલ છે, અને એ ભૂલને કાઢી શકે. પછી સત્સંગ વગર કાંઈ ખબર જ ન પડે. પોતાની મેળે વાંચન કરે તો ખબર ન પડે એને. આખું જીનવાણીને વાંચી જાય તો ખબર ન પડે લોકોને. સમજે? અને હજી એક એમ ડાઉટ હતો કે જે ભાવના, સાચી ભાવના સાથે કુદરત બંધાયેલી છે જે અહીં, તો મને એમાં એમ સમજવું હતું કે એ ભાવના હું અગર સાચી કરું છું તો એ ભાવના, રિયલ ભાવનાનું જે મને પુણ્ય બંધન થાય છે એ વખતે, તો એમાં જે મને 70 ટાઈપના કર્મ બંધાય છે કંઈ પુણ્યના, કે મને એવું જ બારમાં મળે છે કે ધર્મમાં જ મંદિર, જ્ઞાની, એ ભાવનાના ફળથી જ તરત મને કંઈ મળે છે, એવી રીતે કુદરત બંધાયેલું છે કે નહીં? મોક્ષ મળે એમ બંધાયેલી છે. આ તો બીજાને ભાવના વગરનાને પણ મળે છે ને આ બધું. તો એમાં શું છે? લાખો માણસો ગુરુદેવના સમાગમમાં આવ્યા હતા, તો એમાં શું છે? તો પછી શું કર્યું? સમ્યક દર્શન થાય એને અહીંયા, અને પછી એનો મોક્ષ થાય, પૂર્ણ સુખ એને મળે. અને જ્યાં સુધી એને સમ્યક દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી શાંત ન બેસી શકે સાચી ભાવના વગર. એનો પ્રયત્ન અંદરમાં ચાલુ જ રહે ગમે તે સિચ્યુએશનમાં. એનો મેઇન એફર્ટ, મેઇન પ્રયત્ન આ જ હોય, એમ ચેન્જ થઈ જાય. સાચી ભાવના વાળાના મેઇન પ્રયત્ન આત્મજ્ઞાન મને કેવી રીતે થાય? કેમ કે આત્મજ્ઞાન થાય તે જ સમયે સુખ મળે, એની પહેલા સુખ ના મળે. અને એને પૂર્ણ સુખ જોઈએ છે. અને આત્મજ્ઞાન થાય તો જ એનું અનંત દુઃખ ટળે, એના વગર અનંત દુઃખ ન ટળે. આત્મજ્ઞાન વગર એ શુભ ભાવ ઘણા કરે તો કદાચ એને મનુષ્ય બહુ મળે આગલો કે સ્વર્ગમાં જાય, પછી ત્યાંથી પાછો એ તિર્યંચ અને નરકમાં આવ્યો જાય. એટલે એ પ્રોબ્લેમ છે એમાં. એટલે આત્મજ્ઞાન કરે એ જ બચી શકે, બાકી બીજા કોઈ. બધા તો આમાં થઈ જાય. હવે તો કેટલાય પુણ્ય કરીને સ્વર્ગમાં ગયા પછી ત્યાં એકલા પાપ કરે, હા. કારણ કે રુચિ તો સંસારની છે. અને સમજાણું? તો ત્યાં તો એને પાપ કરવાનો અવસર બહુ છે, એટલે અહીંયા તો બહુ વૈભવ છે એટલે એનો ઘણા પાપ કરવાનો એને ચાન્સ છે. અત્યારે તો ચાન્સ ઓછો છે પાપ કરવાનો, જેટલો સ્વર્ગમાં છે એનાથી ઘણો ઓછો છે. કારણ કે શક્તિ જ નથી ઘણી વસ્તુ કરવાની, સ્ટેમિના જ નથી, થાકી જાય છે ને. અહીંયા સુઈ જાય રાત પડે તો, ત્યાં સુવાનું જ નથી, 24 અવર્સ શક્તિ છે. અહીંયા તો થાકી જાય, હમણાં સાંજ પડે એમાંય થાકી જાય છે. હજી તો સુવાનો ટાઈમ તો ઘણો પછી છે. હા, અત્યારે સાંજ આખા દિવસની પણ કામ કરીને થાકી ગયા. લ્યો, ત્યાં કોઈ કામ જ નથી. નો વર્ક, નો સ્લીપ, નો કુકિંગ, નો ઈટિંગ. જેવો વિચાર આવે ભૂખ લાગી છે તો અંદરમાંથી અમૃત અંદરમાં આવી જાય, અને જેમ બહુ ખાઈને બેઠો હોય ને એવું એને ફિલિંગ આવી જાય, એના પેટ ભરાઈ ગયું છે એકદમ, એવી ફિલિંગ હોય. કંઠમાંથી અમૃત છે અંદર સ્વર્ગના દેવોને, અને એનું ફૂલ થઈ જાય એકદમ. એટલે એને જે ઘર હોય એનું, એમાં ડાઇનિંગ રૂમ નહીં, કિચન નહીં,
ઓનલી બેડરૂમ. જલસા કરો, 24 કલાક ડે. મહેલમાં રહીએ 24 કલાક. અને એક શરીરમાંથી બીજે 2-3 શરીર બનાવી શકે દેવ. આપણે અત્યારે અહીંયા સત્સંગમાં છીએ અને આપણું 12માં કંઈ કામ છે તો એ અત્યારે ન કરી શકે ને, પણ દેવ હોય તો કરી શકે. એક બોડી ત્યાં રાખી દે રસોડામાં અને એક અહીંયા, હાથમાં 1-2 શરીર, અને ત્યાં ઓલાને રસોડામાં ઓલાને એમ લાગે કે અહીંયા જ છે. આ જે બધા રસોડામાં કામ કરતા હોય એને એમ લાગે કે અહીંયા જ છે, અને અહીંયાના લોકોને એમ લાગે કે અહીંયા જ છે. આ દેવોને એકમાંથી 1000 શરીર બનાવી શકે, ઉડી શકે. એક જગ્યાએથી તમારે આમ બધું લિફ્ટમાં કાંઈ નહીં, આમ સીધું જ આમ ઉડીને લેક્સફુલીમાં મહાવિદય ક્ષેત્રમાં જાય દેવો. સિમંદર ભગવાન પાસે ત્યાંથી જાય, અબજો માઇલ દૂર, શેખ આમ ફટ દઈને પહોંચી જાય. ભગવાનના દર્શન કરીને પાછા આવતા. આપણે મંદિરે જઈને આવીને એમ સિમંદર ભગવાનના દર્શન કરીને આવી જાય. હવે મંદિર તો આપણે બાજુમાં છે, 5 કિલોમીટર છે, ત્યાં તો અબજો કિલોમીટર દૂર ભગવાનની વાણી સાંભળીને આવી જાય. આપણે ગુરુદેવની સીડી સાંભળીને આવી જાય, એ ભગવાનની વાણી સાંભળીને આવી જાય. પણ ત્યાં જાય જેને ખાલી પુણ્ય કર્યું હોય, ધર્મની તો રુચિ હોય નહીં. ધર્મની રુચિ હોય તો સમ્યક દર્શન થઈ જ જાય. ખાલી પુણ્યની રુચિ છે તો એ ત્યાં જાય એટલે પછી શું કરે, એ પછી સિમંદર ભગવાન પાસે ન જાય, પછી તો એ જલસા જ કરે. એક ડ્રામા હોય ત્યાં, એ 500 વર્ષ ચાલે. કેટલા? 500 years. અહીંયા 3 કલાકમાં તો થાકી જાય. અને બધા દેવો કલાકારો એમાં આર્ટિસ્ટ બધા શું હોય? દેવો હોય. તો એ તો ગમે તેમ બધું કરી શકે, ગમે તે આપણે કરાવીશ આમ કલ્પના, એટલું બધું કે આપણે આમ જોયા જ કરીએ એમ થાય. દેવી નાટક. અને જે ગાર્ડન જુઓ તમે તો હમણાં આપણું ગાર્ડનમાં આવ્યું હતું ને, હમણાં પેરિસમાં ખુલી ગયું ને, ફ્લાવર્સ ને બધું આવ્યું હતું ને કાલે આવ્યું. હા, ક્યાંક આવ્યું હતું. બધા ટુરિસ્ટ બધા કેટલા બધા આવ્યા. હા, પેરિસ. હા, તો શું એમાં ફૂલ કલરના ફૂલ. તો ત્યાં સ્વર્ગમાં ગાર્ડન છે, એ આના કરતા કરોડ ગણા વધારે ફૂલ કરે, અને એવા કલર કે તમે ઇમેજિન ન કરી શકો. અને એટલી બધી સુગંધ આવે અત્તરની, આમ જાણે ફ્લાવરમાંથી. અને નો પોલ્યુશન. એ બધું વેધર કમ્ફર્ટેબલ, બધું જ કમ્ફર્ટેબલ હોય, એક નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. તો અહીંયા એ ધર્મ ક્યાંથી કરે? એ બધું મજા ન કરે, જલસા ન કરે. પાપ એકલા પાપ કરે પછી શું થાય? તિર્યંચમાં જાય. અહીંયાથી સીધો તિર્યંચ. સ્વર્ગમાંથી કોઈ સ્વર્ગમાં ન જાય, સ્વર્ગમાંથી કોઈ સીધો નેક્સ્ટ લાઈફ નરકમાં ન જાય. ખાલી 2 જ ગતિ એને હોય, કાં મનુષ્ય થાય ને કાં તિર્યંચ થાય. એને 99% તિર્યંચ જ થાય. પછી તિર્યંચમાંથી ક્યારે માણસ થાય, અને માણસ થયા પછી ક્યારે એને સાચો ધર્મ મળે. અને સાચો ધર્મ જે લોકોને મળ્યો છે ઘણાને, એ લોકોને એ ધર્મમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, એવાય કેટલાય છે. એ લોકો સાંભળવા તૈયાર નથી. હા, તો એવું આપણે બહુ મળશે તો શું થશે? તો મનુષ્ય બહુ મળ્યો સાચા ધર્મમાં જૈનમાં, પણ આપણને સાંભળવું જ ન ગમે, આપણે જાય જ નહીં. હું પોતે જ નહોતો આવતો ને,
બીજું અમે કહેવાનું હતું મારો જ દાખલો લે કે ને. આપણા 35 વર્ષ હું ધર્મમાં નહોતો જતો. મારે બર્થ ટુ 35 years. From birth to 35 years, I was not going. તો આ જ ધર્મમાં, જૈનમાં, ગુરુદેવ આપણા ઘરે આવી ગયા, હમ, બેનશ્રી આપણા ઘરે આવી ગયા. હમ. તો આવું છે ને, મનુષ્ય બહુ સાચો માર્ગ, પણ આમાં રસ આવવો જોઈએ, આમાં જવાનો. એ ન થાય. એવાય કેટલાય બહુ હોય કે જન્મ થાય ને ન જાય ને આમને આમ મનુષ્ય બહુ પૂરો થઈ જાય. એવા બી કેટલા બહુ આપણા પહેલાના વ્યા ગયા છે. પુણ્ય કરે તો એને સ્વર્ગ મળે, પછી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે જાય. એ એને રુચિ હોય તો જાય. બધા ન જાય દેવ, બધાય દેવ ન જાય. જેને રુચિ હોય એ જાય. જેને ધર્મની રુચિ હોય બહુ, તો એને અહીંયા આત્મજ્ઞાન થઈ જાય. કદાચિત એનું મરણ થઈ ગયું આત્મજ્ઞાનના પ્રયાસ કરતા કરતા, તો પછી ઈ જાય મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જાય. એ અહીંયાથી સીધો ત્યાં જાય ને ગુરુદેવ ક્યાં છે એ ગોતે. ગુરુદેવ ક્યાં છે, કૃપાળુદેવ ક્યાં છે, સુગાનીજી ક્યાં છે, ભેલશ્રી ક્યાં છે એ ગોતવા માંડે. એની પાસે જાય, એની સાથે સંગ કરે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જાય. પણ એ રુચિ હોય તો ને, તો એ દેવીઓમાં ખોવાઈ જવાનો છે. તો આ જેટલા જ્ઞાની જે છે એ બધા અત્યારે સ્વર્ગમાં જ જાય. અહીંથી બધા સ્વર્ગમાં અહીંયાથી જાય. બધા સ્વર્ગમાં જ જાય. બધા સ્વર્ગમાં, બીજે ક્યાંય નહીં ને. સ્વર્ગમાં પણ વૈમાનિક દેવ જ થાય, પ્લેનમાં જ થાય, હમ, બીજા દેવ નો થાય. હમ, ટોટલ 4 ટાઈપના દેવ છે. હમ, એમાં વિમાનિક દેવ છે, હમ. એમાં જ જાય જ્ઞાની. બધા જ્ઞાની. બધા એમાં જ હોય. બધાના સ્વર્ગ અલગ હોય. ગુરુદેવ બીજી સ્વર્ગમાં ગયા છે. હમ, 16 સ્વર્ગ છે ઉપર. હમ. કેટલી? 16. અમારી બીજી સ્વર્ગમાં ગુરુદેવ ગયા છે. એમાં શું પેટાભેદ હશે? એટલે ઊંચા પુણ્ય જેમ જેમ વધતા જાય એમ એમ ઉપર ઉપર જાય. જેમ જેમ પુણ્ય વધતું જાય ને એમ ઉપર ઉપર જાય. એવી રીતે નરકનું સેમ છે. પેલી નરકમાં જે જાય એના પાપ વધારે હોય, બીજી નરકમાં જાય. તો ગુરુદેવ ભગવાન તો 16th માં જવું જોઈએ ને, એટલું બધું એમને કહેવું છે. સેકન્ડમાં તો 16th શું એવા શું ભાવ એવા બી છે. હે? બીજી જ સ્વર્ગમાં છે. અને 2 સાગરનું જ આયુષ છે એમનું. આ તો પોતે એમને પ્રવચનમાં જ છે, તમે સાંભળો, પોતે વિડીયોમાં જ કહે છે. તો 16 માં તો શું એવું કરવાનું હતું? કાંઈ નહીં. હવે એવા પુણ્ય થાય તો જાય એમાં. એટલે સ્વર્ગમાં પણ એ લોકો જ્ઞાની જે આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે એ લોકો આ જ બધું કરતા આ જ હોય. બધું એ બધા વધ્યા સાથે ને ભેગા એમ- થઈ જાય. એમ બધા પુણ્ય વધે ના. ના. પછી પુણ્યનો કંઈક કોને ઇન્ટરેસ્ટ છે? પુણ્યને શું કરવું છે? પુણ્ય નકામી વસ્તુ છે, બેકાર વસ્તુ છે પુણ્ય. તો 16મી સ્વર્ગ અહીંયા પુણ્ય કરે એની વાત કરી છે. ત્યાં જઈને નહીં. હા અહીંયા કે આપણી બીજી સ્વર્ગમાં. હા, અને કૃપાળુદેવ એ ખબર નથી, એમને કીધું નથી, એટલે હું કેવી રીતે કહું? આ તો જેટલું ડિક્લેર થયું એટલું જ હું કહી શકું તમને. બરાબર મને તો બેનશ્રીનું નથી કહ્યું, કેમ કે એમનું ડિક્લેર નથી. નથી. ખાલી ગુરુદેવનું જ થયું છે, તો હું એટલું જ કહી શકું. હમ. 2 સાગરનું આયુષ છે. એક સાગરમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ. કેટલા અબજ? હમ. અસંખ્ય. You can't count how many અબજ. હમ. If you can count, એ સંખ્યાત અબજ કહેવાય. આ તો મેથેમેટિક્સ છે જ નહીં આપણી પાસે. જે જૈન ધર્મનું મેથેમેટિક્સ છે એ છે જ નહીં અહીંયા. અહીંયા તો કાઉન્ટિંગ સુધીનું જ છે મેથેમેટિક્સ. એને સંખ્યાત કહેવાય. યુ કેન કાઉન્ટ. પછી એના પછી આવે અસંખ્યાત. દેટ મીન્સ યુ કેનોટ કાઉન્ટ. એના પછી આવે અનંત. દેટ મેથેમેટિક્સ ઇઝ ધેર ઇન જૈનિઝમ. એને બધાનો હિસાબ છે, કેલ્ક્યુલેટ કરીને કે આટલા વર્ષ એમાં આવે. હા. તો હવે એટલે કેટલા અબજ વર્ષ એમ કહું છું. તમે અબજ કાઉન્ટ ન કરી શકો હમ. એટલા અબજ એટલે શું?
કાઉન્ટ જ ન કરી. ના અબજ એટલે તો Billion, કાઉન્ટ. billion. 1000 કરોડ, 1000 કરોડ વર્ષ. હા, ઈ કેટલા 1000 કરોડ વર્ષ ઈ તમે કાઉન્ટ ન કરી શકો. 100,000 વર્ષ કે લાખ 1000 વર્ષ ઈ તમે કાઉન્ટ ન કરી શકો. એટલું લાંબુ આયુષ છે બે બે સાગર. સાગર. હા, ઈ બે જ સાગર. ઓલું તો 16 માં તો 33 સાગર થાય. 16મો જે સ્વર્ગ છે એમાં તો 33 સાગર છે. પુણ્ય કરો તો એની પર 9 ગ્રેડ સુધી જઈ શકે. હા, તો ક્યારે ગુરુદેવ ભગવાન તીર્થંકર થશે? અહીંયા કેમ એમાં 16 સ્વર્ગ શું છે? બીજા સ્વર્ગમાંથી સીધા જ જન્મ છે ને ડાયરેક્ટ. એટલે ક્યારે એટલે પીરિયડ ચોથા ભાવમાં ચોથા નક્કી થઈ ગયું છે ને. હવે સ્વર્ગમાંથી 2000 સાગરોપમ પૂરા થશે એટલે સીધા ઈ જન્મ છે તીર્થંકરના પુત્ર થવાના છે. તીર્થંકરના દીકરા ગુરુદેવ થવાના. સમજાણું? કોઈ બી તીર્થંકર હોય ને એનો સન, જેમ ઋષભદેવ ભગવાન તીર્થંકર હતા ને એના સન ભરત ચક્રવર્તી એના સન હતા ને, એવી રીતે ગુરુદેવ થવાના છે. કોક તીર્થંકરના પુત્ર થશે અને ઈ જ ભાવમાં ઈ દીક્ષા લેશે, મુનિ થશે, લગ્ન દિગંબર. પણ એમને મોક્ષ નહીં થાય, વળી પાછા સ્વર્ગમાં જશે. એટલે બીજો ભાવ પાછો. હા, તો એ છે જ. 4 ભાવ છે. ત્યારે 22 સાગર છે એમને. એના પછી એટલે અને ત્યાર પછી ઈ તીર્થંકર થવાના છે. એમનું નામ નક્કી છે, બધું નક્કી છે. બેસિકલી લાખો કરોડો વર્ષ પછી ગુરુદેવ ભગવાન તીર્થંકર થશે. કરોડો તો કઈ નહીં, કરોડ ઇઝ અ ડ્રોપ ઇન ધ ઓશન. એટલે એનાથી કેમ કે આટલા પૂર્વમાં આટલા બધા પુણ્ય કર્યા ને, આ પુણ્યની સજા છે. આ જ્ઞાનીને પુણ્ય છે ઈ કરવું જ નથી એને, કે આ સજા છે, આ સોનાની જેલ છે. આ પાપ છે એ લોડાની જેલ છે આ એનું. અને આ ગોલ્ડન રોડ વાળી છે જેલ. પેલા ગોલ્ડના જ છે રોડ, તો મહાવીર ગોલ્ડના ડોર છે. મહાવીર ભગવાન બહુ ટાઈમ સીધા તો થઈ એનું પહેલા થયું ને. મહાવીર ભગવાન આ ભાવની વાત છે ને. એની પહેલાના ભાવમાં એ તો કેટલી બધી વાર સ્વર્ગમાં ગયા. એમને આત્મજ્ઞાન થયું પછી 5 વાર એ સ્વર્ગમાં ગયા છે. ગુરુદેવ તો 2 વાર ગયા છે, એમાં તને તકલીફ છે. મહાવીર સ્વામી ને સિંહના ભાવમાં આત્મજ્ઞાન થયું પછી ત્યાંથી સ્વર્ગમાં ગયા, મનુષ્ય ત્યાં સ્વર્ગમાં ગયા. એમ 10 ભાવ ગયા, એમાં 5 સ્વર્ગના અને 5મો મનુષ્યના. એ 5મા ભાવમાં મોક્ષ ગયા. 4 તારાના એન્ડમાં કોને થયું? મહાવીર ભગવાન. હા, Which is 2000 years back. હા, 2000 વર્ષમાં 10 ભાવ ગયા જેમ કે એની પહેલા મહાવીર ભગવાન તો છેલ્લો ભાવ છે. એની પહેલા 10 ભાવ પહેલા ઈ શું હતા? સિંહ હતા. એ વખતે એમને આત્મજ્ઞાન થયું. પછી ત્યાંથી સીધા સ્વર્ગમાં ગયા, પછી પાછા મનુષ્ય થયા, પછી પાછા સ્વર્ગમાં ગયા, પછી રાજા થયા, પછી પાછા સ્વર્ગમાં ગયા, પછી એ મુનિ થયા તો કામ પૂરું ન થયું એટલે પાછા સ્વર્ગમાં ગયા. એમ કરતા કરતા મહાવીર ભગવાનનો જે ભાવ છે 10મો ભાવ છે. આત્મજ્ઞાન પછી 10મો ભાવ. 2,500 વર્ષ પહેલા. 2000 વર્ષ પહેલા મોક્ષ. છેલ્લો એ છેલ્લો છે, પણ છેલ્લો. ઓલા તો અબજો વર્ષ. હા, ઈ બધા એની પહેલા આત્મજ્ઞાન પછી અબજો ને અબજો વર્ષ રહ્યા. કરે. એમ વાત છે. એટલે બેસિકલી સિવિલાઇઝેશન થાય તો અબજો વર્ષ તો રહેવું જ પડશે. પુણ્ય બાંધે તો રહેવું પડે. પુણ્ય જેટલા બંધાય ને એનું ફળ એને એના માટે રહેવું. હવે કૃપાળુ દેવ છે ને તો એ એક જ બહુ છે સ્વર્ગમાં. એના પછીના બહુમાં મોક્ષ મેળવે છે. સોગાનીજી છે ને એ એક જ બહુ સ્વર્ગમાં છે. આના પછીનો જે મનુષ્ય થશે ને એ જ બહુમાં મોક્ષ મેળવે. પણ ગુરુદેવ તીર્થંકર છે ને એટલે એને એકાદ બહુ વધી જાય. તીર્થંકર જે થાય ને એનો ટાઈમ ગણધર ને તીર્થંકર બે શ્રી ગણધર છે એટલે એને 4 ભાવ છે.
જે લોકો તીર્થંકર થાય એને પુણ્ય બહુ વધી જાય, પુણ્ય વધી જાય એટલે એને બહુ વધી જાય. એટલે ધર્મની પ્રભાવને કરી એ નિમિત્ત પણ. હા, ઘણા તો એવા જ્ઞાની હોય કોઈને ખબર ન હોય, એના કુટુંબમાં નહીં પણ આખા દેશમાં જ કોઈને કઈ ખબર જ ન હોય, અંદરમાં એને આત્મજ્ઞાન થઈ જાય, કોઈને કહે નહીં અને પોતે જ પ્રયાસ કરી અને પોતે જ મોક્ષમાં વ્યા જાય, ખબર ન પડે લોકોને, ગુપ્ત રીતે વ્યા જાય સીધા જ. ચોથા આરામાં એવા હોય કોઈ જ્ઞાની, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં એવા જ્ઞાની હોય કોઈને ખબર જ ન પડે, જ્ઞાની થઈ જાય, મુનિ થઈ જાય, મોક્ષમાં વ્યા જાય, બધું કરીને. તો એમાં શું કહેવાનું શું કોઈ? બધા જ જે લાસ્ટ બહુ મિલિયન કરવા આવે, જેને પછી એ લોકો મોક્ષ આવે, એમનો ફોર્થ આરામ જ થાય. મોક્ષ ફોર્થ આરામ જ થાય, સમ્યક દર્શન પાંચમા આરામાં પણ થાય. મોક્ષ તો ચોથા આરામાં થાય. ટોટલ 6 આરા છે ને, એમાં ચોથા જ આરામાં થાય મોક્ષ. પહેલા, બીજા, ત્રીજા, પાંચમો ને છઠ્ઠો એમાં ક્યાંય ન થાય. आत्मा के अंतर की यथार्थ भावना, यथार्थ એટલે સાચી भावना के आगे कुदरत को भी झुकना पड़ता है. झुकना पड़ता माने bow down, please go, we will not stop you, we will stop the other person. એ ડુપ્લિકેટ મુમુક્ષુ છે ને બાજુનો, એને આપણે નહીં અલાઉ કરીએ. આ તો સાચો છે, આને જવા દો, પાસ. ઓલો ખોટો ખોટો નાટક કરે છે, એને બધું પૈસા પૈસા જોઈ છે, અંદરથી ગાડી બંગલા જોઈ છે અને બહારથી ધર્મ કરે છે, આને પકડો, આને છોડો. क्या कुदरत को भी झुकना पड़ता है और उस भावना को सफल बनाने की व्यवस्था कुदरत ही करती है. कुदरत જ એ બધું કરે, ફેસિલિટેટ. આડી તો ન આવે પણ ફેસિલિટેટ કરવા માંડી જાય. ફેસિલિટેટ મીન્સ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ફેસિલિટેટ એટલે શું? હવે તો મમ્મી To make it easier. It makes it easier for you to get make there. it conducive. Conducive so that ગ્રીન સિગ્નલ આવે ને અમલામાં, ટ્રાફિક સિગ્નલ, ગ્રીન સિગ્નલમાં આવી જાય એટલે તમે ફટાફટ જાઓ, પાસ થઈ જાઓ. ક્યાં કહેતે જો બહુ સરસ વાત અહીંયા લીધી છે, બહુ સાંભળવા જેવી વાત છે નવી. और उस भावना को सफल बनाने की व्यवस्था कुदरत करती है. कैसे? नौकरानी बनकर. નોકર છે કુદરત. રોકે શું? નોકર હોય એ બધું મદદ કરે, કામ બધું કરી દે. કેવા શબ્દ લખ્યા છે? नौकरानी बन के. कैसे? नौकरानी बनकर कुदरत काम करती है. भावना में उतनी ताकत है. આ જીવની ભાવનાની તાકાત બહુ છે. શું? એ આપણને એનો વિશ્વાસ નથી કે આત્માની શક્તિ બહુ છે. અજ્ઞાનીના આત્માની પણ શક્તિ બહુ છે. એ જે નક્કી કરે ને એ થાય ને થાય જ, પણ પોતા માટે નક્કી, બીજા માટે નહીં. એનો કઈ અધિકાર નથી બીજા માટે નક્કી કરે. બીજા માટે બીજો કરે, પોતા માટે જ પોતે કરે. આપણે શું કરીએ છીએ કે બીજા માટે જોર લગાવીશું. આપણે શું આત્માનું જોર આખું શેમાં લાગે છે કે બીજાને ઠીક કરવામાં, સુધારવામાં, મદદ કરવામાં, એનો ધ્યાન રાખવામાં આપણે લગાવીએ છીએ. આપણે પોતાના માટે જો લગાવીએ ને આપણું જોર, તો સીધો મોક્ષ થઈ જાય.
એક વાર પણ એવું જોર નથી લગાવ્યું આપણે પોતાના માટે અનંત કાળમાં એક વાર પણ પોતે પોતાના માટે નથી કર્યું, બીજાના માટે જ કર્યું છે. જેમ આ બહુમાં કરી છે ને બીજાના માટે, દરેક બહુમાં આમ જ કર્યું છે. પોતાને ભૂલી અને બીજાના જ કામ કર્યા છે. ક્યારે પણ પોતાનું કામ એક વાર પણ નથી કર્યું. જો કર્યું હોય તો અત્યારે અહીંયા હોય જ નહીં, એ અત્યારે મોક્ષમાં હોય. એવી વાત લખી છે. नौकरानी बनकर कुदरत काम करती है, भावना में उतनी ताकत है. टाइम थी काले लेશું. 2 minutes break. फर्स्ट क्वेश्चन जो सुशीला बेन. जितेंद्र साहब जी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे फैमिली मेंबर्स के कभी ना कभी आग्रह करने पर आलू प्याज सब बनाना पड़ता है. तो मैं इस कार्य में अपने दोष को किस प्रकार से समझूं और इसे कम कर सकती हूँ, इसका मार्गदर्शन दीजिए. धन्यवाद. जय जिनेंद्र साहिब जी. पूर्व में जो पाप का कर्म बंधन किया है, तो ये सब आलू प्याज बनाने की, खाने की जो रुचि की थी, और अभी आपको ये बहु में आपने छोड़ दिया है, लेकिन आपके जो पूर्व पाप के जो रुचि के कर्म है आलू प्याज आदि के लिए, उसके कारण से, वो दोष के कारण से आपको अभी ये कार्य में जोड़ना पड़ता है. तो आपको अंदर में इसका पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कार्य किया, ऐसी रुचि मैंने क्यों की कि आज मुझे ये सब करना पड़ता है. ऐसे तत्व विचार करते हुए, वैराग्य में रहते हुए सच्ची भावना करना,
तो ये भी कर्म शांति से बस हो जाएंगे। बाकी तो लोग आपको बराबर समझेंगे। आपका व्यवहार अगर आपके कुटुंब परिवार के साथ सुधरेगा सत्संग के माध्यम से, तो वो लोग भी एक दिन आपको ये कार्य करने का आग्रह नहीं रखेंगे, ऐसा बनेगा। સ્વપ્નિલ ભાઈ જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી, અત્યારે એવું ફીલ થાય છે કે જે આ ભાવમાં અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં જે રોજના રોજ દુઃખ ભોગું છું, તો એ બધા દુઃખથી છૂટવા માટે મારે આ કાર્ય કરવું છે. બટ અનંતા ભાવથી દુઃખ ભોગી રહ્યો છું એ વિચારમાં ખ્યાલ આવે છે, થોડું ફીલ પણ થાય છે. પણ એ અનંતા ભાવોનો દુઃખથી છૂટવા માટે આ કાર્ય કરવું છે, હજી એવું ફિલિંગમાં નથી લાગતું, ખાલી આ ભાવ માટે જ લાગે છે. સો કેવી રીતે મારે ચેન્જ કરવું સાહેબજી, એમાં પ્લીઝ માર્ગદર્શન આપજો. એમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે અત્યારે આપણને જે તકલીફ છે એ આપણા પાપના ઉદયને કારણે છે, અને એને તકલીફને જોઈને આપણે હવે આ કામ કરવું છે. તો ક્યારેક એવું બનશે કે પુણ્યનો ઉદય આવશે તો આ તકલીફ આપોઆપ વહી જશે, તો તમે પછી કાર્ય નહીં કરો. કારણ કે તકલીફ છે તો તમારે કરવું છે ને, તકલીફ ચાલી ગઈ તો પછી તમે નહીં કરો, એ પ્રોબ્લેમ આવશે એમાં. એટલે વર્તમાનના દુઃખ તો કાંઈ નથી એમ સમજવાનું, પણ તિર્યંત ગતિમાં અત્યારે આપણે હોય કે નરક ગતિમાં હોય તો આપણે કેટલું દુઃખ ભોગવવું પડે એ આપણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું જોઈએ અત્યારે, અને આ કાર્ય કરવું જોઈએ. અને વિઝ્યુઅલાઇઝ ન થતું હોય તો પછી બીજું ઓપ્શન એ છે કે ત્યાં જઈને કરવું પડશે, કેમ કે ત્યાં સાક્ષાત દુઃખનો તકલીફમાં રહીને ત્યારે કરવું પડશે. એટલે આપણો અત્યારે કરીએ તો એ આપણે એ ગતિમાં જવું ન પડે, નહીતર પછી ત્યાં જઈને આપણે કરી શકીએ. દુઃખને ભોગવીને આપણે ત્યાં વેદના થાય અને આપણે ત્યાં પ્રયાસ કરી શકીએ, એવું બનશે. નેહા બાગરેજ जय जिनेंद्र साहब जी, मैंने मेरे अंदर काफ़ी टाइम से ये चेक किया है कि मुझे पुण्य का भावना है या मोक्ष जाने का, तो मुझे हमेशा यही जवाब मिला है कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे देव गति, मनुष्य गति या चारु गति में मुझे नहीं जाना है. तो ऐसा मुझे लगता है, पर फिर भी जो भावना में एक फोर्स होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि प्रयास में मैं वो फोर्स नहीं देखती हूँ. तो यहाँ पर मेरी क्या गलती हो रही है, मेरी समझ में भूल है क्या साहिब जी की मेरी भावना पुण्य की है, ऐसा है क्या? तो इसमें प्लीज मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा. साहब जी, इसमें क्या है कि जब आपको सच्ची भावना होती है तो वो सच्ची भावना तो पूरी भावना ही हो सकती है, अधूरी भावना नहीं हो सकती. किसी को थोड़ा सुख चाहिए कि पूरा सुख चाहिए? आपको क्या चाहिए, थोड़ा चाहिए कि पूरा चाहिए? हाँ? आपको दुख है वो थोड़ा कम हो तो चलेगा कि पूरा नहीं होना चाहिए? दुख थोड़ा कम हो जाए तो चलेगा कि नहीं, दुख ही नहीं चाहिए? तो भावना तो पूरी होगी कभी भी. किसी को 50%, 70%, 90%, 80% ऐसा हो ही नहीं सकता. तो चाहिए तो पूरा ही सुख चाहिए. तो जिसको सच्ची भावना है तो उसको अंदर में फोर्स आ जाता है, या तो जितना फोर्स आता है ये काम करने का उतनी ही भावना है उसको. जिसको पूरी भावना है उसको पूरा फोर्स आता है और वो फोर्स में वो काम पूरा हो जाता है. हितेश भाई जब विषय आया कि भावना का, तो उसमें मैंने अपने अंदर चेक किया तो मुझे ख्याल आया कि मुझे नरक और तिर्यन गति में नहीं जाना है, और वहाँ इतना दुख है और वो दुख नहीं चाहिए. एक तो ये ऐसा ख्याल आया, और कई बार ऐसा भी ख्याल आता है कि ये विश्व भाव में भी इतना दुख है, वो भी मुझे नहीं चाहिए.
इसमें भी काफी दुख है, मुझे ये भी नहीं चाहिए और मुझे दुख से रहित होकर सुख चाहिए कंप्लीट, ऐसा भाव भी क्या आता है। तो इसमें मेरी क्या भूल है और मैं कैसा और सही प्रयास कर कर मैं इसमें आगे बढ़ूं, भावना बढ़ाऊं, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। स्वर्ग अगर आपको तिर्यंच और नरक में नहीं जाना है, इसलिए सत्संग स्वाध्याय आदि करना है, तो ये सत्संग स्वाध्याय आप करेंगे तो उसमें पुण्य बंधन होगा और उसके फल में आपको मनुष्य गति या देव गति मिलेगी, तिर्यंच गति नहीं मिलेगी। तो फिर वहाँ जाकर आपको फिर क्या होगा? वहाँ जाकर कि आपको तो अच्छा टाइम आ गया, तो फिर आप धर्म का कार्य को छोड़ देंगे ना, क्योंकि आपको तो तिर्यंच और नरक में नहीं जाना है, वो काम तो हो गया आपका एक बहु के लिए। तो फिर आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मजाक मस्ती करेंगे और क्या करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये भावना में तिर्यंच और नरक का ख्याल नहीं होना चाहिए। हमको जन्म मरण ही नहीं करना है, ऐसा अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं जीव प्रयास बंद कर देता है। मनुष्य होगा तो वापस प्रयास बंद कर देगा, या स्वर्ग में जाएगा तो बंद कर देगा, क्योंकि अभी तो मैं स्वर्ग में हूँ ना, मैं तिर्यंच गति में कहाँ हूँ, नरक में कहाँ हूँ, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra. Thank you.